इस तरह भाजी कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक वड्डी गेम का पार्ट है ये तीन काले कुमार। ये ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ गेम चलती है ना और निरंतर चलती है, मतलब 2014 तो वो रुकी ही नहीं, वो तुरदी जाती है तुरदी जाती है तुरदी जाती है। ये ਉਹਦਾ छोटा जिहा हिस्सा है। जे तुसीं कहो ना भी शैतान की गड्डी है, तो ये शैतान की गड्डी के तीन पहिए ने, इंजन हो, तो मैं अज इंजन की गल करूँ। Because I've always believed take away the cause and the effect will cease. So वो cause है, ये सारी चीज़ उत्थों शुरू हुई है, वो जड़। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं देखदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं मुल्क देखदा, मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखदा, साडियां वैल्यूज़ देखदा, सोशल जस्टिस देखदा, डेमोक्रेसी देखदा। मुल्कां नूं बनन नूं, संविधान नूं बनन नूं टाइम लगदे है, फिर एवोल्यूशन हुंदी है, मुल्क तरक्की करदे करदे डिग्गण नूं एक पल लगदा। देख लो अमरीका कित्थे आ गया एक दिन च कित्थों कित्थे आ। वो स्नेक्स एंड लैडर्स होंदी है ना, वो एक डंग वजदा ठां करदा बंदा जीरो ते आउंदा। मैं इंस्टीट्यूशनस का हाल पिछले 4 सालों दे विच जिथे इंस्टीट्यूशनस आ गई, तुसीं मीडिया के लोग, द गुड द बैड द अगली आर एवरीवेयर, पर तुसीं मीडिया का हाल देखो। कदे सोच सकदा सी बंदा किड्डा रुतबा मीडिया का, ते कदे सोच सकदा सी बंदा कि इस हद तक लोग कहणगे गोदी मीडिया, लोग गालां कड्ढणगे पब्लिकली। देखो लोगों की आवाज़ को रिस्पैक्ट करना मैं हमेशा कर, वो च रब की आवाज़, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। तुसीं ये देख लो भी सोशल मीडिया होना है, मैं कहना बड़ी रेवोल्यूशन, बड़ी तगड़ी रेवोल्यूशन है, ਇਹਦਾ कमाल कर दूगी, फलाना कर दूगी। वो च ट्रोल आ गए, वो एक बंदा बैठा था कंप्यूटर से, तुसीं ਉਹਨੂੰ देखो भी ਇਹਨੇ गाल कड्ढी ने, ਜਿਹੜਾ गाल ਕੱਢਣ वाला ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं होता ना, कहते डोंट रेज योर वॉइस, रेज योर आर्गूमेंट। वो एक बंदा बैठा होंदा कंप्यूटर ते 40 मारता गाल ठक ठक ठक, लोगों को पता नहीं कौन कौन कह रहे, बट वो है एक बंदा। मैं उन्हां गल्लां तो उत्ते उठ के ये कहना चाहना कि यू कैन नॉट टेक अ नेशनस प्रोग्रेस एज ग्रांटेड। ये कोई गारंटी नहीं है कि तुसी हाथ ते हाथ धरे बैठे रहोगे कि एक मुल्क की, एक सूबे की जिहड़ी है वो तरक्की होंदी रहूगी और तुहाडी कोई इकनॉमिक पॉलिसी ना होवे, तुहाडी कोई सोच ना होवे और देश अगे वधदा रहूगा। सालां साल लगदे है, चंगे लोग काम करते हैं तां मुल्क एक स्टैप अगे वधदा। ते मैं हुण जिहड़ी वो वड्डी गेम दे वल नूं आ रहा ना, उत्थों शुरू करूँगा। हुण मैं स्टार्ट करदा अपनी उस वड्डी गेम। वो वड्डी गेम का नाम है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर। देखो होर दुनिया दे विच जे तुसीं मुੱਢ बनना होवे खेती ते फूड सिक्योरिटी, रोटी तो खानी ना सारे, ये सब तो वड्डी चीज़। हुण जदों मैं इस फूड सिक्योरिटी की गल करदा तो इस फूड सिक्योरिटी की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है, जिहदे वल बहुत घट लोगों का ध्यान जा रहा। सारे ये 3 काले कानूनों वाल पूरी तरह फोकस ने, होने भी चाहिए, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ दैट थिंग। द नेम इज FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये गेम का वड्डा पार्ट है, मैं इनू इंजन मानदा, और इस इंजन नूं, सरकारी इंजन नूं किसी होर दी गड्डी 'च फिट किया जा रहा है, ये भी मैं पूरी तरह मानदा और मैं अज प्रूव कर दूँ। लैंड मी योर ईयर्स। सवाल ये है कि फूड कॉरपोरेशन 1965 दे विच स्टैचूटरी बॉडी बनती है। कल इहदा फाउंडेशन डे सी, 14 फाउंडेशन डे, तो ये 4 फोल्ड परपज ना बनती है कि MSP लाओगे जी, प्रोक्योरमेंट करोगे जी, उस तो बाद प्रोक्योरमेंट तो बाद उसकी मेनटेनेंस, उसकी स्टोरेज, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करोगे,
तीजी चीज़ कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ, ਇਹ ਪੀਡੀਐਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ FCI ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ FCI ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੂਥਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ FCI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ, ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ FCI is not an income generating statutory body। ਇਹ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਦੇ ਸੀ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1,15,000, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FCI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 91,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, 91,400 ਕਰੋੜ FCI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 years and a quarter ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ FCI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ 91,000, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਫਲਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਫਲਾਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਚੜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ 74,000 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ 6,000, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ। ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਲੈ ਨਾ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਟੀ ਸੀ, ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਓ 54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ 91,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ 50% ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਇਹ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੱਸੂ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, 1,84,000 ਕਰੋੜ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 1,08,000 ਕਰੋੜ। ਘਟਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 20% ਘਟਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਖਰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ 80% ਖਰਚਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ 70% ਖਰਚਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ 60% ਖਰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਲੁਕਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਇਆ ਨਾ, NSS ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, 500% ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ NSSF ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਿਸ, ਕਰੈਕਟ, ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਿਸ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਗ ਟਪਾਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ 5% ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 7 ਤੇ 8 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ NSF ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹੀ 7-8% ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 10%। ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ NSSF ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ NSSF ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ FCI ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, 10% ਦੇ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, DC ਆਫਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ, ਜਿੱਥੇ मतलब after the financial जिनमें logistics and table कराया डालने that ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਫਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਈਏ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਰੀਬ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 8.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਲੋ 8.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, 30 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 7 ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 28 ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 5% ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ, 5% ਆਪਣੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ 5% ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ 100% ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ। ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 100% ਹੈ, ਤੂੰ 5% ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਰੇਲਾਂ, ਚੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। 6 ਰੁਪਏ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ 1992 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਧਿਆ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 16, ਪਰ 16 ਗੁਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 4 ਗੁਣਾ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਡੀਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਰਾਮਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਡੀਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਮਾਰਜਨਸ ਵਧੇ, ਠੱਕ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੌਂ 12। ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਕਮਾਉਂਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 15,000 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ ਹੈਂਡਸ ਇਨ ਵੈਲਵਟ ਗਲਵਸ, ਹੱਥ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਸ਼ਨੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਏ। ਆਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਹ, ਆਇਰਨ ਹੈਂਡਸ ਇਨ ਵੈਲਵਟ ਗਲਵਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਕਰੈਕਟਲੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਆਪਾਂ ਜਾਮਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੈਜਿਟਮੇਸੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਵਾਹ, ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੱਲੀ ਪਾ ਫਟਾਫਟ ਠੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ। ਕੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਵਰੀ 2015 ਚ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਸਲ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਚੁੱਕੂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਡਾਨੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। 1 ਲੱਖ ਆੜਤੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 20-25,000 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਆੜਤੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾੜਤੀ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। FCI ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। FCI ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਪੋਲੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ? ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣੇ ਅਡਾਨੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ FCI ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ FCI ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ MSP ਵਾਜਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, MSP ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਇਟ ਟੈਂਟਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਇਟ ਟੈਂਟਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਥ੍ਰੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 70 ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਲੋਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8,75,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇ, 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ, ਸੌਰੀ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ? FCI ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਲ, ਰੱਬ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੇ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੈਸ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਬੈਠ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਸਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੋ ਹੈ ਉਹ 1/3
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ FCI ਦੀ ਬਣ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਨਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਗਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ 5% ਦੇ ਕੇ 100% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊ ਕਿ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਹੈਡਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ PDS ਮਿਲਦਾ ਉਹ 67% ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ PDS ਲੈਂਦਾ ਜੀ 67% ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ PDS ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ FCI ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ FCI ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 67% ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ FCI ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ FCI ਸਟੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ FCI ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 67% ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ PDS ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2011 ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ 137 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ 137 ਕਰੋੜ ਤੇ ਭਾਈ 137 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਦੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਨੰਬਰ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿਓ 27% ਸਿੱਧੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ ਠਾ 67% ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿਓ 40% ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲਾਣਤ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹਉਮਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਹੁਣੇ ਚੌਥੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਖੋਲਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ 2 ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਟਕਾ ਕੇ ਬੋਲੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ ਗੁੱਜੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਦੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਨਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਐਸ ਮੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਐਸ ਮੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਲੋ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਰਿਟੇਲ, ਦੁਕਾਨ ਰਿਟੇਲ ਤੇ। ਰਿਟੇਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅੰਬਾਨੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਓ, ਅਡਾਨੀ। ਭਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 5% ਸੇਵ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਨੀ ਰਵਾਦਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਐਸ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਟੇਲ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, ਜੀਓ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਕਰੋੜ ਦਾ 137 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਲੂ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਪਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਨ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 25% ਚੱਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਡੀ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ। ਮਹਾਰਾਜ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। 100 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਔਰ SBI ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ। SBI ਦਾ ਵੀ 70% ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਜੀਓ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੂ? ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂ ਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੈਨ ਯੂ ਬੀਟ ਇਟ? ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦ ਫੀਲਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਤਾ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਗਿਰਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਈਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਉਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਗਣ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਸੂਬਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ GST, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹਿਸ ਤਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਡ ਦੈਟ ਵੇ। ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਥੂ ਉਹਨੇ ਥੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 70 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਗੇਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਰਨ ਡਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੇ। ਕੌਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ? ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। 70% ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ? मैं कल क्या कि तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी। जो आशियाना शाख नाजुक पे होगा ना पायदार। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਚਰਣ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਮਲ ਡਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਇਦਾਰ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੜੂ, ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। एयरपोर्ट के नाल पोर्ट मुंद्रा पोर्ट फलाना। नीति आयोग एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन बुलाई, फिर भी दिता ही अरमानी ने। अरमानी का एक्चुअल जोड़ा वेल्थ है वो $26 बिलियन है, तो कर्जा $30 बिलियन है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ। ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲਾ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ $5 ਘੱਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਚਾਉਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਕਿ ਅ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡੈਸਟੀਨੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਉਹ ਤੂੰ ਐ ਹੋਏ
ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਫਲਿੰਚਡ ਨॉट ਬੈਕ ਐਨ ਇੰਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ